अकाल तखत ते बनया अकाली दल वो अकाल तखत अज कहना भी तुसीं अपने इस्तीफे अकाल तखत ते सौंप दो। किसी एक धरने भी जथेदार आदेशों की पूर्ति जदों मोगा कानफ्रेंस हुई इस जथेबंदी नूं एक मोगे दे विच मता पा के ये कह दिता गया कि पंथ की पार्टी नहीं बल्कि पंजाबियों की पार्टी। अज सिख सवाल करता कि जे ये पंजाबी पार्टी है फिर पंथ की पार्टी किहड़ी? लोग कहते हैं कि अकाली दल हारन तो बाद पंथ याद आ जाता। अकाली दल की सरकार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की बेअदबी इत्थे आके सिखां ने एक गल मन ली भी यार चाहे तुसीं सोने दीयां सड़कां बना दो, सोने दे पुल ला दो, इमारतां स्कूल सोने दीयां बना दो, जे साडे गुरु का सन्मान नहीं ना हैगा उहदा सत्कार बहाल नहीं रहिंदा फिर सानूं भट्ठ पवे सोना जिहड़ा कन्नां नूं खावे। अस्तीफा देना चाहिए। देखो मैं बड़ी बार कह चुका भी कला सुखबीर सिंह बादल सारी अकाली दल की लीडरशिप को अकाल तखत ते अपना अस्तीफा सौंपना चाहिए। रहते विच दाड़े में प्रकाश करने की भी गल आउंदी है, दिल्ली कमेटी के प्रधान ना दाड़े बन के रखते जवाब तलब भी करनी चाहिए अकाल तखत। जिहड़ा बंदा गात्रे किरपाना पावे प्रधान बनया होवे किसी गुरुद्वारे का तो जथेदार अकाल तखत साहब की करते हैं जी पंथ सिंह साहबाना की ड्यूटी की जवाब तलब भी करना कार्रवाई करना उनके खिलाफ क्यों नहीं करते? देखो सलैक्शन वाला राह जो हुण नहीं चल सकता। हुण तुसीं देखो बुढ़ा दल पटियाले बाबा संता सिंह की मौत हो गई उहदे प्रबंध से कब्जा करने के लिए 4 बंदियां की मौत हो गई। एक धिर ने कब्जा कर लिया, एक धिर बकरी हो गई, 2 धिरां बन गई बुढ़ा दल दे। जे श्रोमणी कमेटी का प्रबंध भी कानूनन तौर पर ना हुंदा सरदार जी जिहड़ी धिर तकड़ी होया करदी वो सवेरे गोल खोला करदी दूजी शाम को खोलिया करदी। पहली बार होया सी कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ परिवार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अकाली दल ने किसी को टिकट ਦਿੱਤੀ है तो उन्होंने भी लोगों ने नकारता। एक डेरे वाला पखंडी फौती साध झूठा सौदा साध जिहड़ा सी उन्हें यही पाप किया, उन्हें इश्तिहार लाए भी मैं तुहाडा गुरु चोरी कर लिया तो साडे कोल है। जदों एडी बंगार दे रहा तो पंजाब की पुलिस की ड्यूटी सी उहदा डेरा घेरते उन्होंने फड़ के धू के लियाउंदे ते परचा दर्ज करते उहदे खिलाफ। उल्टा जिन्हां ने धरना मुजाहरे कीते उन्होंने फड़ाउण दे लई जां उन्हां ते सरकार ते दबाव पाउण लई उन्हां ते गोली चलाती, 2 बंदे मर गए उत्थे। फिर उस तो बाद होर थावां ते धरने मुजाहरे होए फिर उत्थे बंदे मर गए। ये जिहड़ियां मौतां होईयां साडी सरकार दे विच असीं सन्मान तां गुरु साहब दा बहाल करना सी, फड़ने तक दुष्ट सीगे लेकिन गोली पंथ ते चल गई। फिर उस तो बाद सरसे वाले साध नूं माफ़ करता, फिर उस तो बाद उहदी माफ़ी नूं जस्टिफाई करन लई 90 लाख श्रोमणी कमेटी का खर्च कर दिया। मैं उदों भी कहा भी ये गलत फैसले ना करो जी, लेकिन साडी आवाज़ छोटी सी थोड़ी सी किसी ने सुनी ना। श्रोमणी कमेटी के 190 मैंबरों के हाउस में 2 बंदियां की आवाज़ की होंदी है, पर असी हिस्टरी दे विच साडा ना है कि असी उहदा विरोध किया कि प्रकाश सिंह बादल होरां दा दबाव आ जां ओह परिवारवाद ज़्यादा हावी है भी जे किसी नूं होर नूं मौका नहीं दिता जा रहा। पंथक नुमाइंदगी करने वाली पार्टी अज एक परिवार की पार्टी क्यों बनती रखी? जिन्नियां भी संस्थावां ने वो अज तिलक के निजी हितां विच जा रही हैं कि वो मर गया उस संस्था का मुखी उसके बाद वह पुत आ गया, पुत मर जाएगा कहाँ पुत आ जाएगा, निजी जायदाद बन के रह गई। परिवारवाद वधदा जांदा है। प्यो MP है, पुत MLA है, मतलब नूंह जिहड़ी है घर वाली जिहड़ी है चेयरमैन लगी हुई। एक घुण वांगू खा लिया परिवारवाद ने पंथ दीआं सारियां संस्थावां। पंजाब KTV देख रहे हो, मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। श्रोमणी अकाली दल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कई सियासी लीडरां दे वल्लों श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के अस्तीफे की मंग भी की जा रही है और हुण सुखबीर सिंह बादल के वल्लों श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी वर्किंग कमेटी है उन्होंने भी भंग करन दीयां चर्चावां चल रही ने। तो साडे नाल अज इस मामले के उत्ते विशेष गलबात करने के लिए सरदार करनैल सिंह पंजोली जुड़े ने। उन्होंने वल्लों सुखबीर सिंह बादल का सब तो पहला अस्तीफे की गल उन्होंने वल्लों आखी गई सी, ये सलाह दी गई सी श्रोमणी अकाली दल नूं। तां जाणदे आ कि श्रोमणी अकाली दल किन्हां हालातां दे विचों लंघ रहा है, किमें श्रोमणी अकाली दल मुड़ अपने पैरों के उत्ते आ सकदा ते श्रोमणी अकाली दल के इस स्थान के उत्ते आउण दे आखिरकार कारण की ने। आओ एक चर्चा करते हैं। सिंह साहब स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा ते KTV का बहुत बहुत धन्नवाद, मेहरबानी। सिंह साहब सब तो पहले तो यही जानना चाहांगे कि तुसीं श्रोमणी अकाली दल नूं कित्थे क्यों खड़ा देखते हो कि श्रोमणी अकाली दल अज की है, श्रोमणी अकाली दल बादल कित्थे स्टैंड कर रहा है?
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਇਆ ਜਨ ਸੰਘ BJP ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BJP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CPI, CPM, CPML ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਾਏ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਉੱਪਰ ਹੀੜੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਕਾਹਨੂੰਮਾਨ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਬੱਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੁਲ ਲਾ ਦਿਓ,
ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਖੰਡੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ, ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਬੰਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਘੇਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫੜਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲੀ ਪੰਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 190 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 6% ਵੋਟ ਪਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਤਿਲਕ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਹੈ? 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ,
ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਪੁਲ ਬਣਾਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਥ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉੱਜਣਾ, ਮਨ ਚੌਕ ਹਨੇਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਵਾਏ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਦਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੰਪੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਝੰਡਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਟਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਉਹ ਕਰਵਾਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋੜ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਣੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ,
ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਾਈਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਸਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੈ ਰਾਵਤ ਜਾਤ ਹੈ ਹਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵੇ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਦਾੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਕਰਨ ਉਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਚੋਣ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਣੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਤਬਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਰਾਣੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੌਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਵੋਟਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ,
ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 4 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲਕ ਖੋਲਿਆ ਕਰਦੀ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਗਾਂ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਓ MLA ਹੈ, ਪਿਓ MP ਹੈ, ਪੁੱਤ MLA ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਕਿ ਆਹ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਰ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ DGP ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਤੋਰਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂੰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਖੁਦਗਰਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੂਗੀ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਤੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ KTV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।